تیار ہوں. بیوی روتے ہوئے کہہ رہی ہے مگر خلیل اللہ کا کوئی جواب نہیں. سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا. آج تو ہم سر جھکانے کو تیار نہیں. نماز فجر میں صبح ہم اٹھنے کو تیار نہیں. اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں. محبوب کے امتی ہونے کے بعد ان پر درود پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہے. جس امت کے پاس درود شریف جیسا ہتھیار ہو اور وہ امت پریشان ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا. جب یہ کہنے کے بعد نہ بولے ابراہیم علیہ السلام، غلطی کی معافی مانگ رہی، بولنے کو تیار نہیں. پھر غیرت والی باتیں کی اماں ہاجرہ نے. او اسماعیل ابراہیم سوچو تو صحیح، جوان عورت ہو، حسین و جمیل ہو، خوبصورت ہو، خوبصورت نور نظر بچہ پاس ہے، ایسی وادی میں چھوڑ جاؤ گے جوان بیوی کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہو؟ مگر اللہ کے خلیل کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. وہ بھی پیغمبر کی گھر والی تھی. جب خلیل کچھ بولتے نہیں تو اماں جان نے فرمایا او ابراہیم اللہ امرک، کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو یوں سر ہلا دیا، زبان سے نہیں بولے. لکھا ہے کتابوں میں، بزرگوں نے علماء نے لکھا ہے جب خلیل نے کہا اللہ کا حکم ہے تو اماں جان ہاجرہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور ایسی دوڑ لگائی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا چلے جاؤ، جب اللہ کا حکم ہے میں جانوں میرا رب جانے. سورج ڈھلنے کا وقت قریب ہے، پہاڑ بلند پہاڑ ہے، آج تو آبادی اللہ نے اپنا گھر بنا دیا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے ایسے کالے کالے پہاڑ ہے، سورج ڈوب رہا ہے. اماں جان جب پہاڑوں کے دامن میں اتر رہی ہے تو کیا حال ہوگا؟ دودھ پیتا معصوم بچہ گود میں اور اللہ کے پیغمبر کی گھر والی امتحان دینے کو تیار ہے. اللہ والے لکھتے ہیں جب پہلی رات اس پہاڑ کے دامن میں ہماری ماں کی آئی ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ کالے کالے پہاڑ ہے اور اماں ہاجرہ ایک دودھ پیتے بچے کو، میلوں تک پانی نہیں، میلوں تک کوئی درخت نہیں، میلوں تک کسی انسان کا گزر بھی نہیں ہے، ایسی وادی میں اماں ہاجرہ معصوم اسماعیل کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. چند کھجوریں تھی، کھا کے جب وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. کئی عرصہ کئی دن اماں ہاجرہ نے گزارے. جب پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی، کھانا ختم ہو گیا، سینے کا دودھ خشک ہو گیا، بچہ بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے، تو اماں ہاجرہ بے چینی کبھی صفا کی پہاڑی پہ کبھی مروہ کی پہاڑی پہ. آج ہم زبان سے بولتے تھے، اللہ نے وہ منظر اس گناہگار کو دکھایا ہے جب اماں ہاجرہ بیٹے کو پانی اور کھانا ڈھونڈنے کے لیے دوڑی ہے، اتنا دوڑی ہے، یہ پہاڑی سے وہ پہاڑی پر، یہ پہاڑی سے وہ پہاڑی پر 7 چکر لگائے ہیں. 7 چکر 7 کلومیٹر بن جاتے. نوکیلے پتھر ہے، کالے پہاڑ ہے. آج تو اے سی لگی ہوئی ہے، فرش بچھا ہوا ہے. جب عمرہ اور حج کرنے والے صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، ہمارے ساتھی ہم جب صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے، ہمارے جیسے جوان لوگ ایک مرتبہ جب صفا مروہ کی صحیح کاٹتے تھے، یہ پوٹریوں میں گولے آ جاتے تھے. اے سی لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا ہے، جگہ جگہ زمزم پینے کے لیے رکھا ہوا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہاجرہ کی قربانی سے نکلا ہے. تو جب اماں ہاجرہ وہ پہاڑوں پہ دوڑی ہوں گی تو کیا حال ہوا؟ 7 چکر لگانے کے بعد سوچ
सोची अब मर गए होंगे मेरे इस्माइल, यही कहीं गड़ा खोद दूंगी, अपने हाथों से दफन कर दूंगी। जब करीब आई तो क्या देखा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ जा इस्माइल एड़ी रगड़ रहे हैं, समसम का पानी जारी हो। और पानी फैलने लगा। हमारी माँ हाजरा जब आई तो इतनी खुश हुई, उस पानी से कहा ज़म-ज़म, वो पानी वही रुक गया। अगर हमारी माँ ना कहती ज़म-ज़म तो कयामत तक वो पानी पूरी दुनिया में फैल जाता था। इसलिए उस पानी का नाम है ज़म-ज़म। 70 बीमारियों से अल्लाह ताला ने शिफा रखा है। तो अल्लाह ने अपने खलील को ऐसे इम्तिहान से गुजारा। अब आखिरी बात मेरी है, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी दी। अल्लाह के खलील हर कुर्बानी देने को तैयार है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने के काबिल बन गए, बाप की उंगली पकड़ने के काबिल बन गए, बाप के काम में हाथ बिठाने के काबिल बन गए, अल्लाह के पैगंबर ने ख्वाब देखा, ओ इब्राहिम अपनी महबूब चीज को हमारे नाम पे कुर्बान कर दो। अल्लाह के दोस्त थे वो, जैसे उठे तो 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। दूसरे दिन ख्वाब देखते, इब्राहिम मैं तो अपनी महबूब चीज मांग रहा हूँ। सोचने लगे शायद अल्लाह ये कुर्बानी से राजी नहीं हुआ। दूसरे दिन और 100 ऊंट ज़बह कर दिए। तीसरे दिन ख्वाब में फिर 100 ऊंट ज़बह कर दिए। चौथे दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, अल्लाह ताला फरमाते वो जो तुझसे प्यार करता है, वो जो तेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं तो उसकी कुर्बानी चाहता हूँ। अल्लाह के पैगंबर ने कहा चश्मे तसव्वुर में डूब के सोचता हो और तसव्वुरात की दुनिया में जाके देखो। अल्लाह के खलील ने कहा ऐ मेरे अल्लाह, सुबह होने की देर है, इस्माइल के गले पे छुरी चलाने को तैयार हूँ। तेरे हुक्म के सामने किसी का लाड़ प्यार नहीं, तेरे हुक्म के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, मैं करने को तैयार। अम्मा जान हाजरा को बताया नहीं, फरमाया इस्माइल को नहलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, तैयारी करो, हमें सफर करने जाना है। अम्मा जान हाजरा ने पूछ लिया इब्राहिम कहाँ ले जा रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है और कहाँ जाना है बता के तो जाओ। खलीलुल्लाह ने फरमाया मैं अपने दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूँ, बीवी को भी नहीं बताया। अम्मा हाजरा ने नहला दिया, तैयार कर दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को। 96 साल की उम्र, बूढ़े हो गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बेटा नहा धो के खुशबू लगा के तैयार हो गया। उठा मुरसल इसी आलम में रस्सी और तबर लेकर पैदल तकमील चल निकला खुदा का पाक पैगंबर। एक हाथ में रस्सी उठाई, एक हाथ में छुरी उठाई, निकल गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया, जुब्बा पहन के आया शैतान। अम्मा हाजरा के पास बड़ा नेक बन के आया। कहा हाजरा इस्माइल कहाँ जा रहे हैं? कहा उनके वालिद उनको दोस्त से मिलाने जा रहे हैं। कहा नहीं। कहा फिर कहाँ जा रहे हैं? कहा ज़बह करने। फरमाया नादान है, कभी देखा भी है कि बाप बेटे के गले पे छुरी चलाता है। फरमाया नहीं, बात सही है, हाथ में रस्सी है, एक हाथ में छुरी है, ज़बह करने जा रहे हैं। फरमाया कभी कभी शैतान भी सच बोलने पे मजबूर हो जाता है, मगर आज का मुसलमान सच बोलने को तैयार नहीं। सच बोल दिया, अल्लाह का हुक्म है, उन्होंने ख्वाब देखा है रात में, इसलिए जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने कहा अल्लाह का हुक्म है, कंकरियां उठा के मारी। वो हाजरा दौड़ी है, कयामत तक सफे मरवा पे अल्लाह ने हाजियों को दौड़ाया, जब तक सफा मरवा पे दौड़ेंगी नहीं, हज मुकम्मल। ये हाजरा ने
तलवारियां उठा के मारी, लाहौल तू तो शैतान ही निकल जाए यहाँ से। और रोने बैठ गई। अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम कहने लगी, ओ इब्राहिम, अगर मेरे बच्चे का हुक्म था अल्लाह का ज़बह कर दो, मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे कमजोर समझ के बताया नहीं और आज़ाद समझ के बताया नहीं। और इब्राहिम, जब तुम मेरे लाडले को ज़बह करते, तुम छुरी चलाते, मैं पैर पकड़ के बैठ जाती। तुमने क्यों मुझे बताया नहीं? कमजोर समझ के छोड़ दिया। अल्लाह का जब हुक्म आए तो 100 इस्माइल ज़बह करने को तैयार हूँ। मैं भी हाथ पांव पकड़ के बैठ जाती। मीना की वादी में पहुंचे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पहाड़ों का दामन है, अल्लाह ने मुझे दिखाया है। जिस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस पहाड़ी पे लिटाया था इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, उस जगह पे मीनार बना हुआ है जहां ज़बह करने को लिटाया। और मीना की वादी में इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, वो खेल रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे छुरी घसने बैठ गए। छोटे मासूम को पता नहीं चंद लम्हों में क्या होने वाला है। वो मीना की वादी में खेल रहे। जब छुरी तैयार हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हुक्म रब्बी है, ये माने ना माने, मैं इस्माइल के गले पे छुरी चलाने को तैयार हूँ। मगर मैं भी तो परख के देखो, मैं भी तो इम्तिहान लेके देखो, मेरे औलाद के दिल में अल्लाह के हुक्म का क्या लिहाज है। जरा खोल के बता देता हूँ कि तेरे साथ क्या होने वाला है। मैं भी तो देखूं वो अपने रब से प्यार करता है कि नहीं। पहाड़ी पर से दिया आवाज, इस्माइल इधर आओ। हाजिर हो गए अब्बा जान के सामने। पहाड़ी पर से दिया आवाज, इस्माइल इधर आओ। खुदाए पाक का इरशाद सुन के चले जाओ। बाप ने बोला कि बेटे, रात मैंने ख्वाब देखा है। बाप बोला कि बेटे, रात मैंने ख्वाब देखा है। किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा हूँ कि अपने हाथों से तुझे ज़बह करता हूँ और तेरे ही लहू से मैं अपने हाथ धोता हूँ। बेटे बताना तेरी क्या राय, हुक्म रब्बी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान कहता है, फलम्मा बलगा माहु साया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम। ओ बेटे, मैंने रात में ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, पता क्या रहा है? बेटा कहने लगा, क़ाल या अबति अफ़अल मा तुअमर। ए बाबा जान, कर गुज़रिए जो आपको हुक्म हुआ है अल्लाह का। सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। मैं अल्लाह के हुक्म से ज़बह होने को तैयार हूँ। मैं सब्र करूँगा, भागूंगा नहीं, दौड़ूंगा नहीं। हुए तैयार दोनों हर तरफ से, बाप और बेटा। आज के दिन मुझे माफ करो, घड़ी तरफ मत देखो। हुए तैयार दोनों हर तरफ से, बाप और बेटा। छुरी इसने
करने को छुरी लिटाई लेट गए इस्माइल अलैहिस्सलाम। ज़बह होने से पहले फरमाया मेरे बाबा जान, चंद बातें हैं ज़बह होने की, पसंद आए तो कबूल फरमा लो। लख्ते जिगर जल्दी कर, अल्लाह का हुक्म मुझे पूरा करना है। फरमाया मेरे अब्बा जान, मेरी तमन्नाएं, मेरी हसरत है, मेरी आंसू है। जब तुम मुझे ज़बह करोगे, मुझे पता है तुम इस्माइल से कितना प्यार करते हैं। बाबा मेरे पैरों को रस्सी से अच्छी तरह बांध दीजिए, मेरे हाथों को अच्छी तरह से बांध दीजिए। जब मैं ज़बह हो जाऊंगा खून बहेगा, आँख से देखा ना जाएगा। और यूं लिखा है उलमाए किराम ने, और बजान अगर हाथ पैर को रस्सी से बांधे नहीं, मैं खून निकलने की वजह से तड़पने लगूंगा। कहीं मेरे पैर तुम्हारे जिस्म को न लग जाए, बेअदबी ना हो जाए। पैरों को बांध दीजिए, मेरे हाथों को बांध दीजिए। ठीक है बेटा, तैयार हो। कहा बाबा जान मेरी एक राय और है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। मेरे बाबा जान मेरी तमन्ना है, मुझे औंधा लिटा दीजिए। बाप बेटे की नजर में नजर मिलेगी, मोहब्बत की वजह से छुरी चला न सको, नीचे लिटा दीजिए मुझे। और अब्बा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी तैयार हो गई, उठाया और घुटना सीने मासूम पे रखा। सोचो यार क्या मंजर होगा, एक बाप ने जब अपना घुटना उठाया और मासूम के छाती पे जब अपना घुटना रखा होगा, जमीन और आसमान भी रो रहे होंगे। ए अल्लाह, ये बाप बेटों से ये फैसला उठा ले, हमसे देखा नहीं जाता। आज का मुसलमान कहता हमसे नमाज पढ़ना नहीं होती, झूठ नहीं छोड़ा जाता। क्या क्या गुनाह करते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। कोई बदकारी में, कोई जिनाकारी में, कोई चोरी में, क्या क्या गुनाहों में ईमान वाले लगे हुए हैं। या देखो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने को एक बाप ने सीना उठा के बेटे के सीने पे रख दिया, उठाया और घुटना सीने मासूम पे रखा। हुए तैयार दोनों हर तरफ से, बाप और बेटा। नीचे भी नबी है, ऊपर भी नबी है। बेटा पूरी तरह ज़बह होने को तैयार है, बाप पूरी तरह ज़बह करने को तैयार है। अचानक इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बात याद आती है। अब्बा जान से कहते हैं बाबा जरा ठहर जाइए, ज़बह होने का वक्त आए ना, माँ को बता के नहीं आए। अब बेटा मिल के आया कि अम्मा आज के बाद दोबारा तू अपने बेटे को देखेगी। तो मासूम बच्चे को एकदम से माँ याद आती है। वो बच्चा कहता है बाबा जान मेरा कुर्ता उतार लीजिए। मेरे अब्बा ये मेरा कुर्ता उतार लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे क्या बात है। वो बाबा मैं अम्मी को बता के नहीं आया कि मैं आज अल्लाह के दरबार में जाने वाला हूँ। मैं जब ज़बह हो जाऊँ ना तो मेरा कुर्ता मेरी माँ को ही जाके दे देना। जब उसको अपने मासूम इस्माइल की याद आएगी तसल्ली हासिल कर लिया करेगी कि ये मेरे बेटे इस्माइल को। कुछ तो ख्याल करो मेरे भाइयों, जब हम नमाज छोड़ते हैं सरकार का सीना जख्मी हो जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो
سینہ زخمی ہو جاتا ہے. مجھے معاف کرو میرے بھائیوں. آج سے پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم پوری نمازیں پڑھیں گے. جو غلطی ہو گئی سستی ہو گئی آج سے انشاءاللہ موت تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو بھائی. جھوٹ سے بچیں گے, برائیوں سے بچیں گے, اللہ کے حکم کے سامنے سرے نیام تسلیم کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی رو لیے جب بیٹے نے یہ کہا. بہت کوشش کی, چھری چل, اللہ نے کہا چھری خبردار اگر ایک بال بھی کٹا میرے اسماعیل کا جہنم میں جلا کے رکھ دوں گا تجھے. تیز چھری چلنے کو تیار نہیں, اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا آنکھوں کو پٹی باندھ لو, زور سے چھری چلاؤ, انشاءاللہ ذبح ہو جاؤں گا. جب انہوں نے آنکھوں کو پٹی باندھی, اللہ نے بھی دیکھا امتحان پورا ہو گیا. آنکھوں کو پٹی باندھی, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کی. اللہ نے جب اسماعیل کو ہٹایا, جنت کے دبے کو لٹا دیا ذبح. تو ذبح ہوا تو خوش ہو رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. جبرائیل کہہ رہے کھڑے کھڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس اسماعیل کھڑے کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. وہی تکبیر تشریق علماء نے لکھا ہے یہ 10 دنوں میں چلتے پھرتے بڑا سنت ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھو. 9 ذی الحج کی فجر سے 13 کی عصر تک تو پڑھنا ہے, پورے 10 دن چلتے پھرتے پڑھنا بھی سنت ہے. عظیم الشان تسبیح ہے. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, او ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم محسنین کے احسان کو ضائع نہیں کرتے. دمبے کی قربانی اپنے ساتھ لے جاؤ, قیامت تک جو امتی قربانی دے گا اللہ ایسا ہی ثواب دے گا جیسے اسماعیل کو ثواب ہے. جانور ذبح ہو تو اس کے پاس کھڑے رہو, بڑا ثواب ہے. کوشش کرو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو. چند دن پہلے کھلاؤ پلاؤ کہ تم کو پہچان سکے گی یہ میرا مالک ہے. وقت نہیں ہے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں بزرگوں. جتنی بھی قربانی کی یادگار ہے اللہ نے حج میں اس کو فٹ کر دیا. اما جان ہاجرہ کی قربانی کی وجہ سے بیت اللہ کو اللہ نے تعمیر کرا دیا, اپنے گھر کو آباد کر دیا, اور آج اس مقام کو اللہ نے ایسا بنایا ہے سارے انسانوں کی نظریں تکتی ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے. اور پیاس بڑھتی ہے بجھتی نہیں ہے. بن دیکھے انسان جتنا بے چین نہیں ہوتا, دیکھنے کے بعد اتنا بے چین ہوتا ہے. کیا مقام اللہ نے وہ بنایا ہے. اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. جو باتیں اللہ نے کہلوائی ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے جب جانور کو ذبح کرو پاس کھڑے رہو اور یہ کہو کہ اے اللہ ایک بے زبان جانور, ایک مکہ جانور تیرے حکم پہ قربانی دینے کے لیے ہاتھ بندھا ہوا ہے, پیر بندھے ہوئے ہیں, چھری تیز ہو رہی ہے نظروں کے سامنے, ذبح ہونے کو تیار ہے اللہ کے حکم کے. اے اللہ میں کیسا کمینہ انسان ہو, ایک بے زبان مخلوق تیرے نام پہ ذبح ہونے کو تیار ہے. میں جھوٹ کی قربانی دینے کو تیار نہیں, چغلی کی قربانی دینے کو تیار نہیں, دھوکے کی قربانی دینے کو تیار نہیں, بد کرداری کی قربانی دینے کو تیار نہیں, گناہ چھوڑنے کی قربانی دینے کو تیار نہیں. این چھری کے وقت میں علماء نے لکھا ہے, ایک بڑے محدث کا میں نے سنا, جیسے چھری چڑھے اس ٹائم میں یہ سوچو اللہ آج سے میں گناہوں کے اوپر چھری پھیرنے کو تیار ہے, آج سے دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کی توفیق نصیب فرمائے.